अहम मसले ते गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्नी देर जो भी साढ़े बाकी लीडर कह दे के समा घट तो घट लिया जाए, गर्मी का मौसम ज़्यादा। जिहड़ी गल राय साहब ने दसी आ कि जो समय की मुख मंग सी अज वो तैयार होने जा रही है, अज वो खड़ी हो रही है। असी एक यूनिटी के नाल, एकता के नाल सारा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किसी वेले नारा एक लाने आ, हक लवांगे एके नाल, लोड़ पे ते जुत्ती नाल। वो तां ही है जे असीं इकट्ठे हो के एका कर सकांगे। तो अज ही मैं एक साडे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है, मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ भी देना ਉਹਦੀ। तो उन्होंने मतलब एक मैसेज पढ़ रहा सी, उन्होंने विच एक यह लफ्ज़ लिखा सी कि हक कोई प्रसाद नहीं है जिहड़ा दो हथ करके लिया जाता। हक लड़ के लिया जाता, हक एकता नाल लिया जाता, हक यूनिटी नाल लिया जाता। सो अज जिहड़ी यूनिटी बन जा रही आ, ये तुहाडे हक्कां वास्ते आ। साडे नाल जो वितकरा हो रहा सी, जिवें साथी जगदीश राव ने दस्सिया कि साडे साथियां नूं किसी को कढ़ दिता जाता है, तेनों कल नहीं रखना, तेनों परसों रखना, तू मैनूं पैसे दे विचों। सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है जो कुछ हुंदा है। तो हर अज दे महंगाई के युग के किसी बंदे का इन्नी तनख्वाह ना गुजारा नहीं है। तो रोजी बच्चों की रोजी रोटी लिए हर बंदा हथ पैर मारदा। इस करके सारा कुछ ही हुण मैं ज़्यादा समा नहीं लैंदा। साथी गुरचरण सिंह जी प्रेजिडेंट SC/ST, उन्होंने को मैं माफ़ी चाहवागा। तो साथी कामरेड बलबीर जी सर्कल सैकटरी पंजाब, प्रेजिडेंट ऑल इंडिया BSL EU ਨੂੰ मैं बेनती कराँगा कि इन्हां साथियों को विस्तारपूर्वक चानना पा के ते इन्हां दी एकता को कायम करो, तो इन्हां दे मोढे ते हथ रखो तो आशीर्वाद दो कि ये भी एक बुलंदियां ते पहुँचण। धन्यवाद। BSL भलाई यूनियन के जिला प्रधान साथी राणा जी, साथी उत्थों तक आवाज़ आउंदी है, नहीं फिर थोड़ा जिहा नेड़े हो जाओ, चेक करिए। अज की कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब की गुरदासपुर इकाई की प्रधानगी कर रहे साथी रमेशवर राणा जी, डिस्ट्रिक्ट सैक्रटरी साथी जगदीश जी, और सारे BSL भलाई यूनियन के लीडर साहबान और मेरे पठानकोट SSC के सारे साथियों। BSL ਦੇ ਵਿੱਚ कैजुअल कंट्रैक्ट वर्कर ਦੀ फैडरेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਗੋਦਰੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇ, और जो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, विथया सुनाई, वो बहुत ही अचंभित करने वाली सी कि उस टाइम उड़ीसा के 4500 रुपया महीने का कंट्रैक्ट वर्कर को मिलता सी, पर जिहड़े कंट्रैक्ट वर्कर कामरेड नगोदरी जी को मिलने आए उन्होंने दस्सिया कि सानू सिर्फ 500 रुपया मिलता और GM तक फिक्स आ। जिहड़े क्लर्क ने साडा बिल मूव करना, DT ने SDO ने साइन करने आ, तो 4000 रुपया उपर ही उड़ जाता और साढ़े पल्ले सिर्फ 500 रुपया पैंदा। उदों ही असी मीटिंग की और फैसला लिया कि क्यों ना ऑल इंडिया लैवल ते जिहड़े कंट्रैक्ट के वर्कर ने इन्हां दी एक यूनीयन बनाई जाए, फैडरेशन बनाई जाए, ताकि उन्होंने हकों के वास्ते जिहड़ा वो लड़िया जा सके। और उदों तो लगातार तुहाडी यूनीयन, तुहाडी फैडरेशन जिहड़ी आ वो बुलंदियां वल जिहड़ी आ वो वध रही आ। और पंजाब दे विच भी असी अमृतसर दे विच 2010 दे विच यूनीयन बनाई, पंजाब दी रजिस्टर्ड भी कराई, पर वो कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ चंडीगढ़ दे विच, पटियाले दे विच, संगरूर दे विच, बठिंडे दे विच ढंग नाल चली, होर किते किसी ढंग दे नाल चली नहीं है। और हुण भी जो संघर्ष असीं करते रहे हैं, ठीक है, यूनीयन जिहड़ी आ वो सारे पंजाब दे जिल੍ਹਿਆਂ दे विच नहीं बनी, पर असी लगातार ऑल इंडिया लैवल के संघर्ष करते रहे, पार्लीमेंट तक तुहाडी गल लैके जाते रहे। जिहड़ी लेबर ते संसदी कमेटी बनती लोक सभा और जिहड़े साडे समर्थक MP सी उन्हां नूं लैके असी कंटीन्यूसली लड़ाई जारी रखी और अज तक इन्ने आर्डर इशू होए ने कैजुअल कंट्रैक्ट वर्कर
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ESI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। EPF ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ EPF ਦੀ, ESI ਦੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ EPF ਕੱਟਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ 26 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ EPF ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਂਸੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 8,000 10,000 ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2,000 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਮਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ, ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਲੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ BSNL EMPLOYE ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਈਵਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ CGM ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ, ਉਹ 600 ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ 21,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਆ? ਅਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਜੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ EPF, ਤੁਹਾਡਾ ESI, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫੇਰ ਓਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਦੀ ਰੇਤਾ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਨਾ, ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੇਨਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆ ਧੂਰੀ ਤੋਂ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਬੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਸਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ BSNL ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸੇਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਸੇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਸਤੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, 2 ਸਤੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 2 ਸਤੰਬਰ 16 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 19 ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆ, ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 18000 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ CMD ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰੋ। ਔਰ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ 18000 ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਜੂਅਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 10000 ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਪੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ 40000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ 40 ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ 40 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 50-55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੜਾ 10000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
EPF ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ESI ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਮਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬਣ ਬਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਬਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1500 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੇਕ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਬਣੂਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ BSNL EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਦਾ ਰਾਣੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਔਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ GM ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 19 ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ 19 ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੋਟੋ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ SDO ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਲਿਆਓ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਿਆਲੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਧ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ BSNL EMPLOYEE ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ